السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وکذالک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ وقال سبحانہ وتعالی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ وقال سبحانہ وتعالی هو اجتباکم الی آخر الآیہ۔ آج کے اس دور علمیہ میں جس عنوان پر تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کرنی ہے وہ آپ نے عنوان ناظم محترم کی زبانی سنا، سلفیت ہی راہ اعتدال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو سلفیت کے علاوہ بہت ساری چیزوں کو راہ اعتدال سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھانے کی ضرورت پڑ گئی کہ سلفیت ہی راہ اعتدال ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے جسے راہ اعتدال کہا جا سکے۔ کتاب و سنت کے دلائل، سلف امت کی سیرت کی روشنی میں اگر کوئی چیز اعتدال ہے، اگر کوئی چیز وسطیت ہے تو وہ سلف صالحین کا ہی راستہ ہے۔ ابھی جو خطابات آپ کے سامنے ہوئے اس میں بہت ساری باتیں آ گئیں، وسط کا معنی آ گیا، اعتدال کا معنی آ گیا، سلف صالحین کا معنی اور ان کی حجیت وغیرہ پر بھی گفتگو ہو گئی۔ اس لیے یہ بہت زیادہ مسئلہ آسان ہو گیا کہ آپ کے سامنے بہت مختصر وقت میں بھی گفتگو کی جا سکے۔ سلفیت ہی راہ اعتدال ہے۔ سلفیت آپ کو معلوم ہے، اعتدال کا، وسطیت کا معنی آپ کو معلوم ہے۔ میں ایک دو اطلاق صرف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سلفیت معلوم ہے، اعتدال اور وسطیت کا دو اطلاق بہت زیادہ معروف ہے، یعنی دو استعمال۔ وسط کا معنی ہم عام طور پر درمیانی سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ نے سنا کہ سین پر اگر سکون لگا دیا جائے تو درمیانی کا معنی دیتا ہے، لیکن اگر سین پر زبر ہے، فتحہ ہے، تو اس کا معنی درمیانی کا نہیں، بینیت کا، بٹوین کا معنی نہیں ہوتا، بلکہ اس کا معنی ہوتا ہے افضل کا، اعلیٰ کا، خیر کا، عادل کا، یہ معنی ہوتا ہے۔ یہ دو معنی ہیں پورے طور پر۔ پہلا جو معنی ہے کہ وسطیت اور اعتدال کا معنی ہے عدل والا ہونا، عدل کے سب سے اونچے مقام پر ہونا، خیر، فضیلت، بلندی کے سب سے مقام پر ہونا، گواہی دینے کے لیے جس عدالت کی اور جس ثقاحت کی، جس اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے اس شرط پر فائز ہونا، یہ پہلا معنی ہے وسطیت اور اعتدال کا۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ساری امتیں موجود ہوں گی۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا، ان سے پوچھے گا کیا آپ نے اپنی امت کو میرا پیغام پہنچا دیا؟ خلاصہ آپ کے علم میں ہے یہ۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے ہاں اے اللہ، میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو بلا کر کے پوچھے گا حل بلغکم، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا آپ لوگوں کو میرا پیغام پہنچا دیا؟ قوم کے لوگ انکار کر دیں گے، ما جاءنا من نبی، ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں۔ نوح کون ہے ہم نہیں جانتے، ما جاءنا من نذیر، کوئی نذیر نہیں آیا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انکار کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے کہے گا میں یشہد لکم، اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام اب آپ کے سچائی کی گواہی کون دے گا؟ کون گواہی دے گا آپ کے لیے کہ آپ نے واقعی میرا پیغام پہنچا دیا میرے بندوں کو؟ اللہ کے نبی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لوگ گواہی دیں گے کہ میں نے واقعی تیرا پیغام تیرے بندوں تک، اپنی امت تک پہنچا دیا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا فیوجاء بکم، تم لوگوں کو لایا جائے گا، فتشہدون، اور تم گواہی دو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نوح کی قوم جھوٹ بولتی ہے، یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں، انہوں نے تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچایا ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کی، نبوت کی، صداقت کی گواہی امت محمد کے لوگ دیں گے۔ اسی بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت کریمہ پڑھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو وسط بنایا ہے، تم لوگوں کو عدل، انصاف کا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ گواہی کے لیے عدالت شرط ہے۔ اللہ کے کلام کی کتنی آیتوں میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں کہ ذوا عدل منکم، تم میں سے دو عادل گواہ ہونا چاہیے۔ تو شہادت کے لیے، گواہی کے لیے عدالت بنیادی شرط ہے۔ تو یہ عدالت کی صفت اس امت کی بنیادی صفت ہے۔ اسی کے ساتھ دوسرا جو معنی ہے وہ خیریت کا ہے، جو جتنا زیادہ عدل و انصاف کرنے والا ہے وہ اتنا ہی زیادہ خیر پر ہے، جو جتنا زیادہ خیر والا ہے، فضیلت والا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ عدالت والا ہے۔
जैसे अल्लाह ने फरमाया वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता, ऐसे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। वहाँ अल्लाह ने फरमाया हमने तुमको उम्मत वसत बनाया। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बहुत बेहतरीन उम्मत हो, सबसे बेहतरीन उम्मत हो जिन्हें निकाला गया है। तो बिल्कुल खैरियत और अदालत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी की इस रिवायत के अंदर इरशाद फरमाया वल वसतु अल अदलु, वसत का माना अदल के होता है, और तुम सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाले सबसे बेहतर लोग हो जो गवाही दोगे। इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीसें भी आपके सामने रहे जिस वाक़े में यहूदी का क्या नाम है, अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम के सामने से एक जनाजा गुजरा, फिर दूसरा जनाजा गुजरा, अल्लाह के नबी ने पूछा उनके बारे में, पहले जनाजे के बारे में सहाबे किराम ने उसकी तारीफ की, दूसरे के बारे में अल्लाह के नबी के सहाबा ने मजम्मत फरमाई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, आपने फरमाया था वजबत वजबत, इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, इसके लिए जहन्नम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जवाब पर बहरहाल उमर बिन खत्ताब ने पूछा तो आपने क्या फरमाया, अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्द, तुम लोग अल्लाह तबारक व तआला के गवाह हो रुए जमीन के अंदर। तुमने इसके बारे में अच्छाई की गवाही दी, ये अच्छे हैं, और तुमने इनके बारे में बुराई की गवाही दी तो ये बुरे हैं। वो जन्नत वाजिब करने वाले हैं अपने लिए, वो जहन्नम वाजिब करने वाले हैं अपने लिए। तो ये आदल का, खैरियत का मकाम है। अल्लाह के कलाम की बेशुमार आयत में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हदीसों में, सलफ़ उम्मत की बहुत सारे अक़वाल में ये बात आपको मिलेगी कि वसत का माना अफदल के होते हैं, आला के होते हैं, आदल वाले के होते हैं, सबसे ज्यादा खैर और बेहतर के होते हैं। ये एक इतलाक है, ये एक माना है। दूसरा जो इसका माना है वो है दो दाएं बाएं के उन किनारों के मुकाबले में बीच वाला हिस्सा, जो दोनों किनारे काबिले मुलाहजा हों, उस दोनों पहलू बातिल के हों, दोनों पहलू किसी एतबार से गलत हों, और अब इन दोनों गलत पहलुओं के मुकाबले में ये बीच वाला जो हक रास्ता है, ये बैनियत का माना है। इस सिलसिले में एक तो वो तरीका है जो बात आएगी अभी कि लोगों ने एतदाल का माना कुछ का कुछ निकाल लिया है। हर जगह लोगों ने बीच वाला रास्ता निकालने की जो कोशिश की है, जिसको एतदाल का या वसतियत का नाम वो देते हैं, वो गलत और बातिल है, उसका तस्करा आ रहा है। लेकिन यहां पर जो आपको बात समझने की है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वल्लदीन इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू वलम यक़्तुरू वकान बैन ज़ालिका क़वामा। ये अल्लाह ताला के बंदों की खूबी है कि जब ये लोग अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं तो ना तो फजूल खर्ची करते हैं, ना तो इसराफ करते हैं, ना तो तब्ज़ीर करते हैं, और ना ही तज़यीक़ करते हैं, यानी ना तो तंगी करते हैं। तो ना तो फजूल खर्ची और ना तो बखीली, इन दोनों के दरमियान उनके खर्च करने का तरीका होता है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वकान बैन ज़ालिका क़वामा, इन दोनों के दरमियान वो सीधी राह पर चलते हैं। तो ये है वसतियत का दूसरा माना। ये माना हाफिज इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत अच्छी तरह से इस मसले को समझाया, और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने अकीदा वास्तिया के अंदर और दीगर किताबों के अंदर इस मसले को बड़ी अच्छी तरह से समझाया कि सलफ़ सालिहीन, हज़रात सहाबा किराम, ताबईन और उनके नक्शे कदम पर चलने वाले जो है उम्मत के लोग, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा दो बातिल के बीच में हक पर होते हैं। तो याद रखें कि सिर्फ और सिर्फ वसतियत का माना बैनियत नहीं है कि किसी भी दो पार्ट के अंदर बीच वाला हिस्सा, जिसको आज आमतौर पर लोग जो है मांडोली समझते हैं कि भाई ठीक है ना तेरी बात ना फला की बात, चलो दोनों के बीच में तीसरी राह निकाल ली जाए। ये माना वसतियत का कभी नहीं है। वसतियत का माना है बातिल के, गलत के, मुलाहजे वाले के दो पहलुओं के दरमियान जो हक का रास्ता है, इसको वसतियत कहा जाता है। इस सिलसिले में जैसा कि आयत करीमा आपके सामने गुजरी, और भी इस सिलसिले में बहुत सारी दलीलें मौजूद हैं। मेरे भाइयों, ये है बुनियादी तौर पर वसतियत का दो माना, दो मारूफ इतलाक। अब इसके अलावा मसला क्या है? मसला यह है कि हम बात कर रहे हैं सलफियत ही राह एतदाल है, सलफियत ही राह एतदाल है। राह एतदाल का माना तो आपके सामने आ गया। अब सलफियत ही क्यों है, तो आपको इस बात को समझने के लिए दो तीन बातें समझनी है। पहली बात तो यह है कि वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, इसके सबसे पहले मुखातब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अस्हाब हैं। आपके अस्हाब सबसे अव्वलीन मुखातब हैं, और फिर उसके बाद उम्मत के दीगर लोग, ताबईन, तबे ताबईन और अल्लज़ीना यत्तबिऊनहुम वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान, सभी लोग रफ्ता रफ्ता इसके मुखातब होंगे। दूसरी जो बात है वो ये है कि इस सिलसिले में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बाब कायम किया है उसे समझने की जरूरत है। आप फरमाते हैं बाबु क़ौलिल्लाहि तआला वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता वमा अमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलुज़ूमिल जमाअह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस्तिदलाल करते हैं, इमाम बुखारी इस्तिदलाल करते हैं कि वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता से मुराद कौन है? यही जमात है जिसको लाजिम पकड़ने का हुक्म दिया गया है। वो जमात सहाबा है, वो जमात सहाबा किराम के बाद
اس کے بعد تابعین تبع تابعین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے سارے لوگ ہیں جنہیں ہم سلفی کہتے ہیں، جو راستہ سلفیت کا راستہ ہے، جو خیر القرون کا راستہ ہے، جو فرقہ ناجیہ کہلاتا ہے، جو طائف منصورہ کہلاتا ہے، جو ما انا علیہ الیوم واصحابی کہلاتا ہے، جو الجماعہ کہلاتا ہے، جو اہل السنہ والجماعہ کہلاتا ہے، یہ سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ساتھ میں امام بخاری فرماتے ہیں وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِلُزُومِ الْجَمَاعَةِ۔ ایسے ہی امام بخاری نے اس روایت کو اپنی دوسری کتاب خلق و افعال العباد کے اندر بھی نقل فرمایا ہے۔ اس کے اندر بھی بڑی صراحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد امتن وسطن سے مراد وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر اللہ وهم كذلك او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو جگہوں پر باب قائم کر کے اس مسئلے کو سمجھا دیا کہ امت وسط سے مراد کون لوگ ہیں، یہی سلفی لوگ ہیں، یہی اہل سنت والجماعت ہیں، یہی طائفہ منصورہ ہے۔ تو یہ سلفیت اور اعتدال کا دونوں کا تذکرہ آپ کے سامنے آ گیا۔ ایک چھوٹا سا پہلو جو آپ کے سامنے خاص طور پر ذکر کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آج اعتدال کا معنی کیا سمجھا جاتا ہے؟ اعتدال کا معنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی بھی جگہ نرمی کا معاملہ کیا جائے، سمجھوتے کا معاملہ کیا جائے، رواداری اور ٹالرنس کے نام پر عقیدے کے ساتھ بھی کھلواڑ کر لیا جائے، منہج اور اصول کے ساتھ بھی سمجھوتا کر لیا جائے، سنت کے ساتھ بدعت اور اہل بدعت کو بھی روا کر لیا جائے، عقیدے توحید کے باب میں بھی بہت ساری بے اعتدالیوں کو جگہ دے دی جائے۔ یہ طریقہ عام طور پر اعتدال کے معنی میں سمجھا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں اعتدال کا جو معنی آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے وہی اعتدال کا معنی ہے۔ آج اگر میں آپ کے سامنے اس کا سرسری ذکر کروں کہ کس کس طرح سے اعتدال کی راہ کا معنی لوگوں نے غلط سمجھا ہوا ہے اور سلفیت کی راہ کے علاوہ کو لوگوں نے راہ اعتدال بنا رکھا ہے، تو اس کی دو تین مثالیں میں آپ کے سامنے بالکل اجالا میں، یعنی بالکل سرسری طور پر اور بہت ہی شارٹ وقت میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ کے سامنے یہ ذکر کروں کہ جس نے اس دور میں خاص طور پر راہ اعتدال کا یہ غلط معنی، سمجھوتے والا اور ایسے ہی ٹالرنس والا، رواداری کے نام والا جو معنی راہ اعتدال کا لوگوں کے درمیان پھیلانے کا کام کیا اور جس نے یہ کوشش کی وہ حسن البنا ہے، مصر کے حسن البنا ہے۔ انہوں نے ایک قاعدہ امت کے درمیان متعارف کروایا، نتعاون فیما بیننا فیما اتفقنا علیہ، نتعاون فیما بیننا فیما اتفقنا علیہ ویعذر بعضنا بعضا فیما اختلفنا فیہ۔ یاد رکھیں یہ دنیا کے بدترین قواعد میں سے ایک قاعدہ ہے۔ اس کی جگہ صرف اور صرف ایک ہے، اگر اجتہادی مسائل ہوں، ایسے اختلافی مسائل جو اجتہادی ہوں تو وہاں تو اس کی گنجائش ہے اور وہ بھی ضابطوں کے ساتھ، لیکن ایک عام قاعدہ بنا دیا جائے کہ بھائی پوری دنیا کے لوگوں، تمام فرقوں کے لوگوں، تمام سیکٹ کے لوگوں، تمام احزاب کے لوگوں، ہم آپ کے سامنے یہ قاعدہ پھیلاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، ہمارا آپ کا بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے، عقیدے میں اختلاف ہے، بنیادوں میں اختلاف ہے، اور سنت اور صحابہ کرام کے مشن کے اعتبار سے ہمارا آپ کا اختلاف ہے، بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن ان اختلافات کو حل کرنے کا راستہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ حسن بنا نے یہ متعارف کروایا، کہا بھائی ٹھیک ہے، جتنا ہمارے آپ کے درمیان اتفاق ہے، یعنی جتنا ہمارے اور آپ کے درمیان تال میل بن سکتا ہے، ہمارا آپ کا اختلاف نہیں ہے، اتنے میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں، تعاون کریں، اور جہاں آپ کا ہمارا اختلاف ہو جائے وہاں ہم ایک دوسرے کو معذور سمجھیں، آپ ہمیں معذور سمجھیں، ہمیں اپنی حالت پر رہنے دیں، اور ہم آپ کو معذور سمجھیں، آپ کو اپنی حالت پر رہنے دیں۔ یعنی اس طرح سے یہ قاعدہ بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کے لوگ آزاد ہیں، جو عقیدہ بنانا چاہیں بنائیں، جو عقیدہ رکھنا چاہیں رکھیں، جس راہ پر چلنا چاہیں چلیں، ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی۔ اس کو راہ اعتدال کا نام دیا جاتا ہے۔ اعتدال کی راہ ہے کہ بھئی جہاں تک تال میل بنے وہاں تک تال میل رکھو، اور جہاں تال میل نہ بنے وہاں ایک دوسرے کو نظر انداز کر دو، چھوڑ دو، وہ اپنا عقیدہ رکھے، اپنا راستہ پکڑے، آپ اپنے راستے پر رہیے، اپنے عقیدے پر رہیے۔ اس کو راہ اعتدال کہا جاتا ہے۔ بھلا بتاؤ کیا نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو دین لے کر کے آئے تھے اس دین کا یہی خلاصہ ہے کہ ہر آدمی اپنی آزادی کے ساتھ رہے؟ پھر دین کس چیز کا نام ہے؟
जाहिलियत का खात्मा करने के लिए अल्लाह के नबी क्यों आए थे? आपने पूरी दुनिया में जो तब्दीली पैदा की सही अकीदे के जरिए से और सुन्नत के रास्ते के जरिए से, उसका क्या हासिल था मेरे भाइयों? तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानने की जरूरत है और इस सिलसिले में जो बेइतदाली पाई जाती है उसे भी अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। दूसरी जो मिसाल है राह इत्दाल के हवाले से जो गलत रवैया चल पड़ा है वो मौलाना मौदूदी साहब का है। इन्होंने बहुत पहले अपनी तफहीमात के अंदर मसलक इत्दाल के नाम से एक रिसाला, बल्कि एक आर्टिकल, एक मजमून लंबा लिखा था। अब आपको बताना चाहता हूं कि मसलक इत्दाल का माना क्या है। मसलक इत्दाल का माना यह समझाया मौलाना मौदूदी साहब ने कि मुहद्दिसीन की खिदमात, ऐसे ही रावियान के ऊपर जरहो कद, और ऐसे ही अस्माउर रिजाल और हदीसों के सेहत और ज़ौफ़ का मसला, और ऐसे हजरत मुहद्दिसीन इमाम बुखारी और दीगर इम्मे हदीस का ये जो कारनामा है इसे पूरे तौर पर कंडम करके रख दिया। ये बताया कि इम्मे हदीस भी तो बहरहाल इंसान थे, कैसे मान लिया जाए कि उनकी जरह दुरुस्त है, कैसे मान लिया जाए कि उनका नक़्द सही है, कैसे मान लिया जाए कि उनकी तस्हीह व तौसीक सही है। ज़ाहिर के इंसान है तो उनसे भी तो कमी बेशी हो सकती है। इस तरह से पूरे मुहद्दिसीन के कारनामों को मलिया मेट करके रख दिया और इसका नाम रखा मसलक इत्दाल। और अगर बहुत इख्तिसार के साथ एक बात और आपके सामने पेश करूं तो मौजूदा दौर में देवबंदियत का राह इत्दाल है, और इस हवाले से मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने, हैदराबाद वाले, इन्होंने एक किताब लिखी थी राह इत्दाल के नाम से। और मैं आपको क्या बताऊं, राह इत्दाल के अंदर इन्होंने क्या साबित किया? तकलीद की हकीकत, तकलीद की जरूरत, अहादीस नबवी और आसार सहाबा से तकलीद का सबूत, सलफ सालिहीन का इस पर तामुल और तर्क तकलीद के नुकसानात। यह है राह इत्दाल। सारी दुनिया को राह इत्दाल के नाम पर मेरे भाइयों अक़वालुर रिजाल का मुक़ल्लिद बनाने की कोशिश की गई और इसका नाम राह इत्दाल रखा गया। उसके आगे कहते हैं मुहद्दिसीन और फुक़हा अहलुल्लाह और सलफ़े सालिहीन की नज़र में इमाम अबू हनीफा का दर्जा और मकाम नीज़ गैर मुक़ल्लिदीन की तरफ से उठाए जाने वाले मशहूर मसाइल। अब जितने मसाइल हैं हदीसों से हटे हुए, इन मसाइल को इन्होंने अपनी तक़लीदी हरकतों से साबित करने की कोशिश की और उसी को राह इत्दाल बतलाया। मिसाल के तौर पर आप सुन ले जल्दी जल्दी, इमाम के पीछे सूरह फातिहा, आमीन, रफ़े दैन, नाक के नीचे हाथ बांधने का मसला, मर्दों औरतों की नमाज में फ़र्क, मसाजिद और ईदगाहों में ख़वातीन की आमद, मुसाफे का मसनून तरीका, एक मजलिस की 3 तलाक और ऐसे ही दीगर मसाइल। यानी जितने मसाइल हैं ये सब राह इत्दाल के मुताबिक सही हैं। हम लोग जो अहले हदीस हैं ये हम सब शिद्दत बरतते हैं, ये साबित करने की कोशिश की। ऐसे ही मुफ्ती राशिद हुसैन नदवी साहब ने मसलकी इख्तिलाफ और राह इत्दाल के उन्वान से किताब लिखी राय बरेली से, और इन्होंने भी इसी तकलीद को दुनिया में आम करने की कोशिश की, अंधी तकलीद, और इसका नाम रखा राह इत्दाल। ऐसे ही एक तमिलनाडु से राह इत्दाल नामी मजल्ला जो निकलता है, इसके अंदर भी यही रुख है। अकीदे के बाब में, सुन्नत के बाब में, सलफियत के बाब में हर तरह के लोगों के मज़ामीन, उनके अकायद का इन्हिराफ, उनकी सुन्नत का इन्हिराफ, उनके रास्ते का इन्हिराफ, इसको पूरे तौर पर नजरअंदाज करके सारे लोगों के मज़ामीन उसके अंदर शाये किए जाते हैं और मजल्ले का नाम है राह इत्दाल। इसके अंदर मौदूदी साहब भी मिलेंगे, इसके अंदर हसन बन्ना भी मिलेंगे, सैयद कुतुब भी मिलेंगे, इसके अंदर डब्लू खान साहब भी मिलेंगे, इसके अंदर करजावी भी मिलेंगे। इस तरह के सारे मुनहरिफीन आपको मज़ामीन की शक्ल में छोटे बड़े मिलेंगे और मुसलसल मिलेंगे। तो ये सब राह इत्दाल लोगों ने दुनिया को मुतारफ करवाया। अफसोस ये राह इत्दाल नहीं है, ये मेरे भाइयों असल में धोखा देने या धोखे में पड़ने की एक चीज है। राह इत्दाल दरअसल राह सलफियत का नाम है, इसलिए कि ये खूबियां इत्दाल के माने की सिर्फ और सिर्फ सलफी मसलक के अंदर ही पाई जाती हैं और हजरात सलफ़े सालिहीन और उनके नक्शे कदम पर चलने वालों के यहाँ ही पाई जाती हैं। ये दरअसल एक मुकद्दमा है, इस पर इंशाअल्लाह कभी गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए और हमें और आपको सही मानों में मसलक इत्दाल, राह इत्दाल समझने की तौफीक अता फरमाए और उसी के एतबार से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।